ਮਿਸਟਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਨੇ ਤਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਫ ਲਵ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਦੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਬੈਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦਾ। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਐਂਡ ਵੈਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਂਬੈਸਡਰ ਮਿਸਟਰ ਫਿਲਿਪ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾन साहब ने कोई अच्छा काम भी किया? तो वो कहता है भी हाँ, एक काम बहुत अच्छा किया। वो कहना क्या? कहना करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोल दिया। वो कहना इसके जो होंगे असरात वो दुनिया देखेगा कि ये पाकिस्तान को कैसे दुनिया में जो है इसका फ़ायदा देगा, डिप्लोमेसी भी और अदरवाइज़ भी और दूसरा भी। और मैं समझदा भी ये गल बिल्कुल ठीक है। हालांकि असी होर भी मामलों च एडमायर करते हैं, लेकिन इस दे विच भी जनरल बाजवा पाकिस्तानी फौजी चीफ, बेशक जिवें साडा अक्सर ये कहना है कि कोई ओवरनाइट ये प्रोजेक्ट नहीं आया, आलमोस्ट 20 साल तो इस दे उत्ते काम हो रहा सी, लेकिन कई बार किसी दे कोल विल हुंदी है उहनूं इंप्लीमेंट करन दी। सो ये जनरल बाजवा और इमरान खान की जोड़ी नूं क्रेडिट जांदा है कि उन्होंने सिख कौम की जिहड़ी आलमोस्ट 70 साल तो ज़्यादा दीयां अरदासां सी कि भाई खुले दर्शन दीदार होण करतारपुर की इस लांघे राहीं, कॉरीडोर राहीं, वो जिथे सिख कौम के दिल जिते ने और उत्थे दुनिया दे विच भी, क्योंकि देखो कोई एक अद्धी घटना वापरदी है तो दुनिया च जिहड़ा वो नैगेशन शुरू हो जाती है। जो सियालकोट की घटना ने जिन्ना बैड PR पाकिस्तान नूं दिता है, श्रीलंका का एक एडवाइज़र जिहड़ा उन्हां दे हैड ऑफ द स्टेट दे नाल ही किसी होर देश के मुल्क दे विच सी, उन्हें कहा कि जी दा मतलब ये है कि जो जिवें तालिबान ने अफगानिस्तान च टेक ओवर किया, इन्हें हौसले बुलंद कर दिते हैं और ये जिहड़ा फैनेटिसिज्म है पाकिस्तान च होर भी वधेगा। और बहुत सारे पासों ਅਸੀਂ आने वाले इस साल ਦੀਆਂ रिपोर्टां ਦੇ ਵਿੱਚ भी देखांगे कि इस घटना ਨੂੰ बहुत ਜਿਹੜਾ है वो प्रोमिनेंस ਦਿੱਤੀ जाएगी। हालांकि पाकिस्तान की हुकूमत और उन्हों के अदारियां ने और जिवें ईवन एक होर नौजवान का जिक्र होया कि जिन्हें उन्होंने प्रोटैक्ट करने के लिए अखीर तक वो लड़िया, उन्होंने तमगाए शुजात जिहड़ा बहादरी का तमगा है वो दिता गया पाकिस्तान वालों। पर जिहड़ी गल बैक टू करतारपुर कॉरीडोर कि भी ये कल्ला ये नहीं है भी पाकिस्तान ने सिखां दी गुडविल जित के लंबा वक्त जिस दे असर होणगे और हो भी रहे ने, जिहड़ी गुडविल और आण जाण कल्ला यही नहीं, बहुतियां लई तां शायद उत्थे बैठे हकूमती लोगों का एक तबका सी जिन्हां ने लफज टूरिज्म यूज़ किया, जिन्हां नूं बाद च रोकिया गया कि भाई ये तुहाडा एक गुडविल जैस्चर कौम लई, इहनूं पैसिਆਂ नाल क्यों गिणदे हो? जिथे सिख आणगे पैसे आ ही जाणगे। पर इहदे च कोई शक नहीं है कि भी सिखां दी आमद जिवें हुण भी लगातारता नाल बाहरों सिख जांदे ने, पर हुण एक पासे श्रीलंका की घटना नैगेट कर रही है, सारे पासे श्रीलंकन दे मारे जाण की घटना सियालकोट, और नाल दी नाल खबर आंदी है कि बेल्जियम के एंबैसडर मिस्टर फिलिप ब्रॉन्चेन करतारपुर साहब पहुँचते हैं अपने डेलीगेशन के नाल, और उन्होंने जिहड़ा गुरुद्वारा साहब के अंदर दर्शन किए, बाहर जिथे मज़ार बनया होया गुरु नानक साहब का
ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਖੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਗੇੜ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਲੋਕਲ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ MPA ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ, ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ PR ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਜੇ ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਮਿਸਟਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੈਸ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਨੇ ਤਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, 1-2 ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਫ ਲਵ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਕਲੀਅਤ ਨੇ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵਿਦਨ 3-4 ਡੇਜ਼ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ PR ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਡਰਟੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕੂਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਦੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 59 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਜੋ ਨੈਟੋ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੋਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟ ਈਵਨ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਲਕ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲੀਅਤ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਫੈਮੀ ਲਾਅ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ US ਸਰਫ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਬੈਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਚੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਈਵਨ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕਟਾਕਸ਼ ਰਾਜ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਲਾਰਕਾਨਾ ਔਰ ਉਹੀ ਏਰੀਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਖੋਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਪੀਆਰ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।